And I am Sirik Chazakatu, and we are part of the graduating class of 2019, and we will be your MCs for tonight. First, we're going to start off with a prayer song by the youth choir team. I'd like to ask everyone to please settle down and find their seats for the next few programs. Up next, we have our welcome speech by our beloved Father Matthew Mayletto. Please come to the seat. Good afternoon, everyone. Reverend Brother Thomas Puligil, Reverend Sisters, dear parents, teachers and children. It is with a great joy I welcome each and every one of you to the most important program of our parish, Parish Day and Faith Formation Annual Celebration. As the present pastor of this parish, I am so thankful to God for such a vibrant, committed and dedicated community where our Catholic faith is nurtured through Holy Kurbana, Sunday school program, Knanaya history and other spiritual and social activities. I am proud of the parents and teachers of this parish for their commitment in imparting the Catholic faith and Zero Malabar Catholic traditions to our kids. I congratulate and appreciate all the children for their active participation in the CCD program to nourish their faith and spiritual growth. Christian life is a pilgrimage, and we are pilgrims whose ultimate destiny is to see and to be with God forever in the heavenly Jerusalem.
In order to make this pilgrimage effectively, we must grow in Catholic faith each and every day. This growth is attained through faith formation, which is rooted in Bible, traditions, and catechism of the Catholic Church. The faith formation is an ongoing process till our death. I would like to thank Kaikarans, Parish Council members, Reverend Sisters, DREs, and CCD teachers for their dedicated service that they are doing for the growth of our parish and community. I congratulate and appreciate all the catechism students who have successfully completed 1 year religious education here, especially 12th grade students. Let me take this opportunity to welcome you all to our CCD and annual celebration. On behalf of this parish community and myself, I wholeheartedly welcome Brother Thomas Pulikil to this annual celebration. May I heartily welcome all the Reverend Sisters who are present here for the CCD annual celebration. I do welcome CCD teachers, children, their parents, relatives, friends, and all of you who are present here for this celebration. And once again, I welcome each and every one of you to this celebration. May the Holy Spirit be upon us as we share this occasion together and stay blessed always. May God bless you. And we have an announcement. Anybody that has any flash drives or discs to play for their programs later on, you can give it up there. Thank you. Now, Dear friends, it's a happy occasion where all Kottayam people are coming together. I feel I am not in America, I feel I am in Kottayam. My own parish at Etmanu is not so big as this community. Here we have more Catholic communities of Kottayam people in Tampa. I am really privileged to meet all of you and also take part in the celebration of Parish Day and CCD Day and meet all our friends, relations from in and around Kottayam. This is really a wonderful thing that you have done to keep that community spirit in, although you have come across the 7 seas here and far away from our own homeland, but you have made a home of your own. We would like to welcome first our chief guest, Brother Thomas Pulikil, second our Achin, third Kaikaran Sabu Kundamatu, DRE Jolie Vatawarpalu, and Youth Representative Fiona Parkell for the lighting of the lamp.
It is my pleasure to submit the CCD annual report of 2018 to 2019. We started our CCD program on Sunday, August 19, 2018, with an inauguration ceremony and open house, followed by a holy mass. Father Salim Chakangal gave us teachers a very informative class on the Bible and teaching of the church. In our CCD team, we have a total of 195 students from pre-K to 12th grade. We have 40 dedicated and trained teachers and substitute teachers and an assistant DRD, Dustin Mudikumal. There are 15 young adult teachers included in our CCD team, which made us stand out to be special. Father Matthew Menarata is our great leader who guides us in the right direction as a good shepherd. Since CCD is the major component of the parish, it is essential to teach our new generation how to develop and maintain the Catholic faith and spirituality. According to our mission statement, as a parish, we strive to deepen our relationship with God through our celebration of the Word and Eucharist and ongoing education formation. I can proudly say with great confidence that our dedicated and trained teachers, parents, and other volunteers were the integral part of developing children's faith formation. The special thing that we started this year was the Religious Education Handbook, which provides the written information about our CCD program and the rules and regulations. During this 9-month period, we had 28 different activities to promote the children's knowledge of faith, liturgical education, importance of spirituality in their daily life, and also provide the importance of Knanaya history, culture, and tradition. The activities that were included are as follows. Grandparents' Day, Mission Sunday, All Saints' Day quiz, Bible and Knanaya quiz, Live Way of the Cross, picnic, summer program, field trips, fundraising program, just to name a few. Multiple competitions as a team encourage them to take competition as a friendly match and how to face the success and failure in a proper way. This will help them to express their leadership qualities, talents, teamwork, and cooperation. Religious retreats, confession, liturgical and sacramental services encourage them to foster Christian virtues in this challenging, competitive, and peer-pressure world. Every Friday, we have holy adoration, prayer, and worship, especially for the students. There are 35 trained altar servers who accompany the priest during the Holy Mass. There were 13 students who received their first Holy Communion and confirmation yesterday. Thank you, Sister Meera and Veni Charigata, for training them. 18 students graduating today from 12th grade. During this year, they were not only studying in the class, they were also volunteering as assistant teachers, ushers. They helped to cook and deliver food, and they held fundraising and other leadership activities. Thanks, Dustin Mudikumal and Josina Cherivil for preparing them to maintain a faith-filled life during their college life. As you all know, we are blessed to have a talented young choir team. Thanks to Sabu Tekekute and Hani Udapanabel for finding time to help them out. Our live Way of the Cross on Good Friday was a heartfelt experience for all the parishioners and the students. Thanks to all the volunteers under the leadership of Josmon Tatangulam for sharing your valuable time and talents for CCD program. A special thanks goes to Joyce and Parayambali for your valuable resources and providing your knowledge for safety environmental class, background check,
and the willingness to help with everything. Thanks to all the teachers, especially the youth teachers, for teaching dances, skits, writing scripts, and taking care of everything for the today's CCD festival. Before I conclude the report, let me express my sincere gratitude to Meladatachen, sisters, teachers, PTA representatives, parish committee members, Jimmy Kalaparikan, and all the other volunteers for your extraordinary commitment, dedication, and support for all the activities that we have conducted. Thank you all for your trust and confidence on me to serve you and the parish as the area. Thank you and have a blessed day. Enjoy the rest of the program. Thank you. Thank you, Joe and Auntie, for all you've done for this church, and we are lucky to have you. From cracking jokes on the bus with us, from chasing after us to make sure we're fed and happy and safe, we would like to especially thank Jolly Angie for that. Up next, we have a Syriac language song, not me, but it's a tongue language of our ancestors, and we have the song led by Ria and team. Now I'd like to invite Justin Murikamel to conduct the 12th grade graduation ceremony. So one thing, I'm the teacher for the 12th graders, and let me tell you my personal experience with them. They are by far one of the best classes I ever taught in my life. I am so amazed their maturity, their humbleness. And last week I asked them, okay, so we're gonna have your graduation ceremony. So let's, this is the time to show off your awards from school, show off, fancy colleges you're going to. They're like, no, they don't want to do that. They want to do, they rather than we had like a typical graduation where they show off their awards, they just want to say a senior quote, something funny, something joking, something that will make everyone laugh. And a lot of the majors you'll see a lot of them are planning to become doctors, but they don't even want to say it. They just put biology major as their major because they're very humble. So I am impressed, and we should learn from them with their humility. And as Knanaya people, we are one big family, and we shouldn't be focused on trying to look better than the other person, but to be humble ourselves, because we all are children of God,
and be all the same. So I was impressed. They taught me a lesson, so I'm very happy. So this class, we did some extraordinary things. We went to a trip to Miami, and honestly, like, I didn't do anything. They're the ones who did all the preparation. They're the ones who gathered, and there were a lot of leaders here. And you know, when I give them their diploma, there's going to be a first place and second place. But honestly, like, all of them should be like first place, because they all were very enthusiastic. They all took care of themselves. We did a lot of different ventures. We did a fundraising. We raised $650 for the Mother Teresa of missionary in Miami, and they did everything. I didn't do anything, honestly. So there are some true leaders, and I could be for sure there are going to be some very successful people from this group. So I'd like to invite the 8th graders to come up forward and have a seat right here. Come forward. You'll come down to watch the video. Okay, so I'm going to present them their diploma, description about them, and then afterwards we'll for helping her. They made a video, so you will see a lot of creativity with this group. And look at how many people. It's 18 students. This is amazing. Like in the busy time of the year, they all come. They all have. Some of them have IB exams. They all showed up. So I'm impressed. Okay, let me get the diploma. Okay. Brother Thomas, if you can come to. Jess, he is going to the University of Florida. He's a majoring in accounting. He plans to become a corporate lawyer. And his senior quote, what he decided is, be the change that you wish to see in the world. So congratulations, Jess. Next we have Simon. Simon is going to University of South Florida. He's majoring in computer science. And his senior quote is, they say cheaters never win, but I just graduated. I think I need to return that certificate now. Ashley. Ashley's going to the University of South Florida. She's majoring in biological science. And her senior quote is, I can do all things through Christ who strengthens me. Next we have Ria. Ria is majoring in, going to University of South Florida, majoring in nursing. And her quote is, Hannah Montana said, nobody's perfect, but here I am. Is Evan. Evan will be attending USF, and he's majoring in biology. Congratulations. Jenny. Jenny is actually a junior. She's actually a year ahead, but next year she'll be in Cordium, Caritas, to study nursing. And her senior quote is, graduation is not the end, it's the beginning. Next we have Roshan. Okay, Roshan, he couldn't make it, but he's going to USF studying pre-medicine, and his quote is, your life doesn't get better by chance, it gets better by change. Next we have Anne Maria. Anne Maria is studying nursing, and she's going to HCC. Next we have Elvin. Elvin is University of Florida, majors biology, and his quote is, CCD should be called CPD, Checkers, Pizza, and Donuts. Very good suggestion. Next we have Chris. Chris is going to University of Florida. He's majoring in biology, pre-med, and his senior quote is, the answer to the ever CCD question is God. And is Sarah.
She's not here, but yeah, she'll be attending HCC and going to nursing. Okay, so as I mentioned, there's a first place and second place. We also have an outstanding achievement award. And honestly, all of these kids should be first place to get this award, but I can only select 5 people. So all of them were very good, but there are 5 people that did above and beyond. They went way beyond what's needed, and so I want to recognize them. So the first one is Jocelyn. She's going to the Florida State University. She's majored in international affairs and political science. And a very funny senior quote: "Procrastinate now, don't hold it off until later." Okay, next one is Sharo, also got this outstanding award. Going to University of South Florida, majoring in applied science, and her quote, she's the one who brought the idea of the quote here: "If I got any cooler, I would freeze to death," by Kanye West. Next one we have is Dennis Comey. Okay, he also received the Outstanding Achievement Award at his University of Florida. He's majoring in accounting, and his quote is, "Less reminiscence over the good times and the bad. Reflect on everything, because you never know, we'll never get it back." Next one who also got the Outstanding Achievement Award is Gina. His next step is he's going to join the military. He's going to join the Coast Guard. And his senior quote is, "We have to dream before your dreams can come true." Thank you. Also got the Outstanding Achievement Award is Syriac. Okay, he'll be attending Hillsborough Community College, majoring in automotive technology. And his senior quote is, which I hear a lot from students, "Donuts again." 2, we have here is Alvin. Alvin has received the second place for this year, so he's going to University of Florida. He's majoring in computer engineering, and his quote is, "If opportunity doesn't knock, you build the door." So congratulations, Alvin. And last but not least, the first place winner for the 12th grade graduating class. I'm pretty sure you can stand up. All the classes would agree with me. Maria, University of Florida, majoring in biology, and senior quote, "It's only up from here, no downward spiral," by Rihanna. Okay? So next, we're going to have a video created by... This is where the chapter ends. A new one now begins. Time has come for letting go. The hardest part is when you know all of these years when we were here are ending. But I'll always remember we have had the time of our lives. And now the page is turned, the stories we will write. We have had the time of our lives, and I will not forget the faces left behind. It's hard to walk away from the best of days. But if it has to end, I'm glad you have been my friend in the time of our lives. Where the water meets the land, there is shifting in the sand.
like the tide that ebbs and flows. Memories will come and go. All of these years when we were here are ending, but I'll always remember we have had the time of our lives, and now the pages turn, the stories we will write. We have had the time of our lives, and I will not forget the faces left behind. It's hard to walk away from the best of days, but if it has to end, I'm glad you have been my friend in the time of our lives. We say goodbye, we hold on tight to these memories that never die. We say goodbye, we hold on tight to these memories that never die. We have had the time of our lives, and now the pages turned, the stories we will write. We have had the time of our lives. She said, she said, she said, she said, she said, she said, I want you to myself. That's the first one. So St. Paul Ward, if you guys can line up or stay over here because you'll be next. So first is St. Joseph, next is St. Paul. Okay, thank you.
performance right now. One of the cutest singer in St. Joseph Kodarayaram. Let's give it out to Lily Chamakala. So just give us a few minutes. ദൈവം നമുക്ക് കനിഞ്ഞു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം. കരുണയുടെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദാത്തമായ മാതൃക തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ലോകത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. സ്നേഹിതന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ലെന്ന് അരുളി ചെയ്ത യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാം. Ladies and gentlemen, today we would like to present some scenarios where we can also be a witness to Christ in our day-to-day lives. നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനായി സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയായി നൽകിയ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃക. മനുഷ്യപാപങ്ങളുടെ ഭാരം എല്ലാം സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങി അവസാന തുള്ളിച്ചോരയും നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തി അവിടുന്ന് മരണം ഏറ്റുവാങ്ങി. തൻ്റെ ജീവിതം മാതൃകയാക്കി സഹജീവികളിൽ അവിടുത്തെ ദർശിച്ച് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനുമുള്ള സന്ദേശം അവിടുന്ന് നമുക്ക് നൽകി. മത്തായി 20:28 ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അനേകരുടെ മോചനദ്രവ്യമായി സ്വജീവൻ കൊടുക്കാനും അത്രേ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദേശവാഹകരാണ് നമ്മുടെ ജവാന്മാർ. കൊടുന്തണുപ്പിലും പൊരിഞ്ഞ വെയിലിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിട്ടകന്ന് അവർ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നു. നാം ഇന്ന് ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ രക്തം ചിന്തിയും ജീവൻ കൊടുത്തും നേടിയെടുത്തതാണെന്ന സത്യം നാം വിസ്മരിക്കരുത്. കാർഗിലും
കാശ്മീരിലും പുൽവാമയിലും വീരമരണം പ്രാപിച്ച സഹോദരന്മാരെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കാം. പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത ആ ദേശസ്നേഹത്തിനും പോരാട്ട വീര്യത്തിനും മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ ശിരസ് നമിക്കുന്നു. ത്യാഗവഴികളിൽ അടുത്തതായി ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാരായ നേഴ്സുമാരെയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു നേഴ്സിന്റെ കരുണാസ്പർശം അനുഭവിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണുകയില്ല. കൈക്കുഞ്ഞായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ജീവനെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആ കരങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനാളുകളിലും ആശ്വാസമായി നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നു. പ്രവാസികൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും നാട്ടിൽ നിന്നും വളരെയേറെ കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് ചേക്കേറുന്നതിനും പിന്നിൽ എല്ലാം ഒരു നേഴ്സിന്റെ അധ്വാനവും ത്യാഗവും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരു കുടുംബത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ആ രോഗം സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങി മരണം വരിച്ച ലിനി എന്ന സഹോദരിയെ ആദരപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുന്നു. തന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും ഭയന്ന് പിൻവാങ്ങാതെ 31-കാരിയായ ആ അമ്മ സ്വന്തം ജീവൻ ബലി നൽകിക്കൊണ്ട് അന്ത്യം വരെയും തന്റെ ആദര ശുശ്രൂഷ തുടർന്നു. ഇവിടെയുള്ള നേഴ്സുമാരായ എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ആദരവും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ നന്മയുടെയും കരുണയുടെയും മൃദുസ്പർശങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. നല്ലൊരു അയൽക്കാരനും സുഹൃത്തും അധ്യാപകരും ഒക്കെ ആയി എത്രയോ നന്മ മരങ്ങൾ നമുക്ക് തണലേറുന്നു. കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കാം. അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പലപ്പോഴും വാചാലരാകുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ നിശബ്ദമായ ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഒരു പാറ പോലെ ഉറച്ചതാണ്. 2000 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം നസ്രത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിലും ഇതുപോലെ ഒരു സ്വർഗീയ താതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് വേദനയും അപമാനവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ രഹസ്യമായി അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച നീതിമാനായ ഒരു ഭർത്താവ്. പിന്നീട് ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കി ആ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ജീവിതവ്രതമാക്കി ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ താതന്റെ നാമധാരിയായ സെന്റ് ജോസഫ് കൂടാരയോഗം കാഴ്ചവെച്ച ഈ എളിയ കലാസൃഷ്ടി നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കരുതട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പാരിഷ് ഡേ മംഗളങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു.
മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകുന്നു. കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താ എൻ മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകുന്നു. കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുൻപിലെന്നപ്പോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എൻ കർത്താവേ. കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുൻപിലെന്നപ്പോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എൻ കർത്താവേ. ജയിക്കും മതിലുകൾ ഉയർന്നു നിന്നാലും അതിൽ വലിപ്പം സാരമില്ല. ജയിക്കും മതിലുകൾ ഉയർന്നു നിന്നാലും അതിൽ വലിപ്പം സാരമില്ല. ഒന്നിച്ചു ആർപ്പിട്ടെന്ന വന്നതിൽ വീഴും കാച്ചുവട്ടിൽ. ഒന്നിച്ചു ആർപ്പിട്ടെന്ന വന്നതിൽ വീഴും കാച്ചുവട്ടിൽ. കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താ എൻ മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകുന്നു. അഗ്നിനാളങ്ങൾ വെള്ളത്തിനോളങ്ങൾ എന്നെ തകർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അഗ്നിയിലിറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ നടന്ന് കൂടി വരുവാൻ കർത്തനുണ്ട്. കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താ എൻ മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകുന്നു. 4 നാളായാലും നാറ്റം വഹിച്ചാലും കല്ലറ മുൻപിൽ കർത്തൻ വരും. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ മഹത്വം കാണും. സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തകർത്തിടുമേ. ഒത്തുതീരിച്ചവക്കപ്പം കേറി മലനാടു നോക്കി പുറപ്പെട്ടാരേ. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നീരെ വന്നിറങ്ങി കൊച്ചിനാഴി മോഹം കണ്ടവാരേ. ഈ 4 വെടിയും വെച്ചു ഗോപുരം കേൾന്നപ്പോ പൊന്നണിഞ്ഞീടും തണ്ടുകേറി മംഗല്യമേറെ കാണാൻ. വടക്കൊടി മുന്നിൽ മുത്തണിഞ്ഞോരെ വാട്ടവും വീശിമല്ലേ. പിന്നണി മുൻപിലകമ്പടി നായൻ നിൻവിളയാട്ടവും പാട്ടും. മുത്തു ചിഹ്നത്തോട് ചിത്രം നിരത്തിലെ മുന്തിഞ്ഞ മാണിക്യപ്പഴുകൂ നിരത്തിലെ പച്ചവൈദൂര്യം പവിഴം നിരത്തിലെ ശ്രീവായിലെ ഇടയോർവഴി ഇടയോ നീരത്തിലെ. വാഴുന്ന വാഴും നീലക്കാകെ തന്നെ നീയും നിൻ ഭർത്താവും മക്കളും കൂടെ കാലം ചെറുതായി മാണിത്തിരിക്കണം. വാഴന ഭൂമി ഫലമാകെ തന്നെ. താങ്ക് യു. നന്മയാലൊന്നു തുടങ്ങുന്നു നന്നായി വരണമേ.
മുതിർന്നവരെ മെയ്യേ രാജമക്കളെണ്ണൊമ്പതും കൂടിപ്പോകിണ്ട് കുടിയാരുത്തമരാകുമിവർ 400 ആസ്വദിക്കാരുളാലെ കപ്പൽ പോകിണ്ട് മെയ്യേ വന്ന പരദേശിക്കോട് കല്ലൂർ പോകിണ്ട് കുറ്റവും തോന്നീതേ മണ്ണ് മറിച്ച മണിക്കിണറും തോന്നീതേ പൂവിട്ട കൂന്തൽ പൂവും നനഞ്ഞീതേ പുഷ്പങ്ങൾ ചൂടും തലയും നനഞ്ഞീതേ പൊന്നും കിടാരത്തിൽ നീ പോരി അവൻ കുളിച്ചു വെള്ളിക്കിടാരത്തിൽ നീ കോരി അവൾ കുടിച്ചു പട്ടുകൊണ്ട് പട്ടുറുമാൽ വേണമെന്ന് മണവാളൻ പട്ടുപുടവ പണിച്ചട്ട വേണമെന്ന് മണവാട്ടി ഓടത്തിൽ ചന്ദനം വേണമെന്ന് മണവാളൻ താരത്തിൽ കസ്തൂരി വേണമെന്ന് മണവാട്ടി പൊന്നും മെതിയടി മേൽ മെല്ലെ മെല്ലെ അവൻ നടന്നു വെള്ളി മതിയടി മേൽ മെല്ലെ മെല്ലെ അവൾ നടന്നു അവൻ പോകും വഴിയെല്ലാം പൊന്നും പലക നിരത്തി നിരത്തി അവൾ പോകും വഴിയെല്ലാം വെള്ളിപ്പലക നിരത്തി നിരത്തി അവനിരിക്കും മാളികമേ കുങ്കുമപ്പനി നീര് അവളിരിക്കും മാളികമേ കളഭങ്ങൾ കസ്തൂരി ഒത്തുതീരിച്ചവർ കപ്പൽ കേറി നോക്കി പുറപ്പെട്ടാറേ കൊടുങ്ങല്ലൂരങ്ങീതെ വന്നിറങ്ങി കൊച്ചിയാഴി മുഖം കണ്ടവാറേ ഈരേഴോ 4 വെടിയും വെടിവെച്ചു ഗോപുരം കേറുന്നപ്പോ സിപ്പായിമാരവർ വെടികൊള്ളുന്നു സന്ധുക്കളൊക്കെ തളരുന്നയ്യോ പള്ളിത്തണ്ടിന്മേൽ കൊടിയും കൂത്തി തണ്ടിനോ മീതെ രാജവർമ്മൻ ചെമ്പകശ്ശേരിയും കൂടെയുണ്ട് വെട്ടത്തോ മന്നനും കൂടെയുണ്ട് ഉറഹമായൗസേപ്പെഴുന്നള്ളുന്നു കത്തങ്ങൾ 4 സിംഹാസന്മാരവർ പലരുമുണ്ട് സിപ്പായിമാരവർ അരികെയുണ്ട് തൊമ്മൻ കീനാനവൻ കൂടെയുണ്ട് തകതോ തകതോ
Thank you. സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ജ്ഞാനായ ഫൊറൈൻ ചർച്ച് പാരിഷ് ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് സെന്റ് മേരീസ് കൂടാരയോഗം അഭിമാന പുരസ്കാരം നിങ്ങൾക്കായി കാഴ്ചവെക്കുന്നു. പഞ്ചമ്മച്ചിമാർ. നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഇവർക്ക് നല്ല പേരാണ്. പഞ്ചമ്മച്ചിമാർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പഞ്ചപാപം അമ്മച്ചിമാരാണ് ഇവരെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇവർ നല്ല പഞ്ചുള്ള അമ്മച്ചിമാരാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈകളും കൂട്ടിയടിച്ച് ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം പഞ്ചമ്മച്ചീസ് ടു ദ സ്റ്റേജ്. ഈ പഞ്ചമ്മച്ചിമാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താം. ആദ്യമായി അരീക്കരയിൽ നിന്ന് വന്ന അരീക്കര അന്നാമ്മ. ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമെടുത്ത ഈ അരീക്കര അമ്മച്ചി ശരീര സൗന്ദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഠിന പ്രയത്നവും ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവുമായി ഞങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് നല്ല മാതൃകയാണ്. കണ്ടാൽ തന്നെ പറയില്ലേ എന്താ ഒരു സ്റ്റൈല്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കുറുപ്പന്തറയിൽ നിന്ന് വന്ന കുറുപ്പന്തറ കുഞ്ഞമ്മ. വെറും കുഞ്ഞമ്മയല്ല, പത്മശ്രീ കുഞ്ഞമ്മ. അതീവ സമ്പന്നയാണെന്നുള്ള വിചാരത്താൽ ഈ പത്മശ്രീ എങ്ങനെ നേടിയെടുത്തുവെന്ന് നാട്ടുകാർക്കോ വീട്ടുകാർക്കോ പോലും അറിയില്ല. ജോസ്കോ ജുവലറിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ കുഞ്ഞമ്മയുടെ താമസം. അടുത്തതായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്നും വന്ന ഏറ്റുമാനൂർ ഏലിയാമ്മ. വാചകത്തിലും പാചകത്തിലും ഏലിയാമ്മയെ വെല്ലാൻ ആരും തന്നെ ഏറ്റുമാനൂർ കരയില്ലെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. ഏഷ്യാനെറ്റിലെ കുക്കറി ഷോയിൽ ഒറ്റത്തവണ പങ്കെടുത്തതിന്റെ അഹങ്കാരം ഒട്ടും കുറവല്ല. ഇനി നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം മോനിപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന മോനിപ്പള്ളി മറിയ. രാഷ്ട്രീയ കലയിൽ പയറ്റിത്തളിഞ്ഞ് വെട്ടിപ്പുകളും തട്ടിപ്പുകളുമുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് മറിയാമ്മയുടെ ഭാഗ്യമായാണ് മറിയ കാണുന്നത്. വളരും തോറും വളരുകയും പിളരും തോറും വളരുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യവും എല്ലാ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും പാർട്ടി മാറുമെന്നുമുള്ളതാണ് മറിയയുടെ പ്രത്യേകത. എങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് ഇവൾ പ്രിയങ്കരിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വന്ന് താമരശ്ശേരി തെയ്യാമ്മ. സ്നേഹത്തോടെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് തെയ്യം തത്ത തെയ്യാമ്മ എന്റെ ഓമന്റെ പേരിലാണ്. നല്ലൊരു നർത്തകിയും നടിയുമായ തെയ്യ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർഗം കളിയിലാണ്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അടുത്ത മാസം പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ത്രില്ലിലാണ് നമ്മുടെ തെയ്യ. അടുത്തിടെ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ മാർഗം കളിയിലൂടെ മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ തെയ്യ. ഇനി നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അയ്യോ, ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഈ അമ്മച്ചിമാരുടെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ എന്തു ചോദിച്ചാലും അവർ ഡാൻസിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയൂ. ആദ്യമായി നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം. നിങ്ങളുടെ ഈ സൗന്ദര്യം, ഈ കുണുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടക്കത്തന്നെയാണ്. ടാമ്പയിലെ ജനങ്ങളോട് ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും.
മരുമകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പോ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടി. ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ കൈക്കാരന്മാരെയും മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? അത് കേട്ടപ്പോ അച്ഛനൊരു ചിരി. അടുത്ത ചോദ്യം, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനും സുമുഖനും സുന്ദരനും സുശീലനും ശാന്തനുമായ മാത്യു മേലേടത്തച്ഛനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ശാന്തനായ മേലേടത്തച്ഛനാണ്. അച്ഛോ, ഈ അമ്മച്ചിമാർ സോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതായി സെന്റ് മേരീസ് കൂടാരയോ കൂട്ടായ്മയിലെ വുമൻസിനോട് ഈ അമ്മച്ചിമാർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. ടൗണിൽ ചെത്തി നടക്കാനും ഷോപ്പിങ്ങിനും ഒക്കെ അല്ല അമ്മച്ചിമാർ, അതെല്ലാം എല്ലാ അമ്മച്ചിമാർക്കും അറിയാം. അതൊന്നും അവർക്ക് കേൾക്കണ്ട. അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ ഈ കൂട്ടായ്മ ഇനിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ സ്കിറ്റ് പഞ്ചമ്മച്ചിമാർ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക. അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം: പഞ്ചമ്മച്ചി, സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ക്നാനായ കാത്തലിക് ചർച്ച്, സെന്റ് മേരീസ് കൂടാരയോഗം, ടാമ്പ ഫ്ലോറിഡ. പരീക്ഷയ്ക്കും പഠിത്തത്തിനുമിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി പാട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് CD-യിലാക്കി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ജെർമി കാഞ്ഞുർത്തുങ്കൽ, ജോഷുവ ആൻഡ് ജസ്റ്റിൻ വട്ടപ്പറമ്പിൽ എന്നിവരോട് സെന്റ് മേരീസ് കൂടാരയോഗത്തിന്റെയും ഞങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Little Flower Cordario with the song. അലകടലും കുളിരലയും മലനിരയും നാഗനെ വാഴ്ത്തുന്നു. അലകടലും കുളിരലയും മലനിരയും
നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്നു കുളിച്ചന്ദ്രികയും താരാപദവും കുളിച്ചന്ദ്രികയും താരാപദവും നാഥന്റെ നന്മകൾ വാഴ്ത്തുന്നു നാഥന്റെ നന്മകൾ വാഴ്ത്തുന്നു കുളിരലകടലും കുളിരലയും മലനിരയും നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്നു കുളിരലയും മലനിരയും നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്നു ആഘോഷഭാഗ്യം അനശ്വരമല്ലേ അല്ലേ അലകടലും കുളിരലയും മലനിരയും നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്നു കുളിച്ചന്ദ്രികയും താരാപദവും കുളിച്ചന്ദ്രികയും താരാപദവും നാഥന്റെ നന്മകൾ വാഴ്ത്തുന്നു നാഥന്റെ നന്മകൾ വാഴ്ത്തുന്നു അലകടലും കുളിരലയും മലനിരയും നാഥനെ വാഴ്ത്തുന്നു മഹത്വം വാഴ്ത്തുന്നു രക്ഷക നിന്റെ നാമം നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നീ എന്റെ മാനസം കണ്ടു ഹൃദയത്തിനൽ താരയിൽ വന്ന് അഴലിൻ കൂരിരുൾ മാറ്റി ഹൃദയത്തിനൽ താരയിൽ വന്ന് അഴലിൻ കൂരിരുൾ മാറ്റി എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നീ എന്റെ മാനസം കണ്ടു നീ എന്റെ മാനസം കണ്ടു താരയിൽ വന്ന് അഴലിൻ കൂരിരുൾ മാറ്റി ഹൃദയത്തിനൽ താരയിൽ വന്ന് അഴലിൻ കൂരിരുൾ മാറ്റി എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നീ എന്റെ മാനസം കണ്ടു പനിനീരു വിരിയുന്ന പറുദീസ നൽകി പാലിൽ മനുഷ്യനേവും പനിനീരു വിരിയുന്ന പറുദീസ നൽകി പാലിൽ മനുഷ്യനേവും അതിനുള്ളിൽ പാപത്തെ പാമ്പിനെ കൊല്ലുന്നു അറിയാതെ മറ്റന്റെ കൈകൾ അതിനുള്ളിൽ പാപത്തെ പാമ്പിനെ കൊല്ലുന്നു അറിയാതെ മറ്റന്റെ കൈകൾ
എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, നീ എന്റെ മാനസം കണ്ടു. ഹൃദയത്തിനൽ താരയിൽ വന്ന് അഴലിൻ പോരിനു മാറ്റി. ഹൃദയത്തിനൽ താരയിൽ വന്ന് അഴലിൻ പോരിനു മാറ്റി. എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, നീ എന്റെ മാനസം കണ്ടു. Thank you. Thank you, Siri Uncle. Next up we have, I'd like to invite Teresa Beganata to invite the Women's Ministry Program. Thank you. മേലടുത്തച്ഛ ബ്രദർ തോമസ് പുളിക്കൽ, DRE ജോലി വെട്ടുവാർപ്പുറം, സിസ്റ്റർ മീര, സേവ്യറമ്മ, CCD ടീച്ചേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ. എൻ്റെ പേര് ട്രീസ തക്കനാട്. ഞാനിപ്പോൾ വുമൻസ് മിനിസ്ട്രി കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ABH ആദ്യമായി നമ്മുടെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ക്നാനയ കാത്തലിക് ചർച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ DREയിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു. എപ്പോഴും പുതിയ കൈപ്പറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ ട്രയൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഞാനാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ DRE ജോളി വെട്ടുപാർപ്പുറം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിച്ച വ്യക്തിയാണ്. വിമൻസ് മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കും. മെൻസ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും ഹാൻഡി വുമൺ എന്ന് പറയാറില്ല, ഹാൻഡി മേൻ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുവാനും സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഇടവകയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും കൂടുതൽ മാറ്റുകൂട്ടാനും റീജിയൻ ഫൊറോന നാഷണൽ തലത്തിൽ വിപുലീകരിക്കാനും പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മെൻസ് മിനിസ്ട്രിയും വിമൻസ് മിനിസ്ട്രിയും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലേമാൻസ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു സംഘടനകൾക്കും ഞങ്ങൾ ഭീഷണിയല്ല. അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ഭയപ്പെടുകയും വേണ്ട. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നന്മ, ചെയ്യാത്തതും പാപം. ലേമാൻ മിനിസ്ട്രി നമുക്കായി ഒന്ന് രണ്ട് ട്രിപ്പുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കീ വെസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ജൂണിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും ഒരുമിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരവസരമാണിത്. എല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മെൻസ് മിനിസ്ട്രി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, if you can please come up to the stage. കോർഡിനേറ്റർ ജോയ്സൺ പഴയപ്പള്ളി, മോഹൻ കണച്ചാമ്പറമ്പിൽ, സന്തോഷ് പുതിയകുന്നേൽ, സ്റ്റീഫൻ മറ്റത്തിപ്പറമ്പിൽ. വുമൻസ് മിനിസ്ട്രി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ട്രീസ തക്കനാട്, സെക്രട്ടറി ഷൈനി തക്കേത്, ട്രഷറർ ത്രേസ്യാമ്മ മൂലക്കാട്. ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഷൈനി തക്കേത്, ത്രേസ്യാമ്മ മൂലക്കാട്. ജോയ്സൺ തിരക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ത്രേസ്യാമ്മ മൂലക്കാട് ട്രഷറാണ്. ഷൈനി തക്കേത് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇന്നേ ദിവസം വിമൻസ് മിനിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്കായി 2 പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 കന്യകമാർ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ വിമൻസ് മിനിസ്ട്രിയോടൊപ്പം ഓൾ സയൻസ് കൂടാരവും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല. പങ്കെടുക്കുന്നവർ റോസിലി കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ, ഷൈനി തക്കേതിൽ, ജീവ പ്രാലയൽ, ബെൻസി മാക്കിയിൽ, ജൂലി പച്ചിലമാക്കിയിൽ, ഷേർലി പതിയിൽ, ബിജി മുത്തകണ്ടത്തിൽ, സോണിയ മിഴഞ്ചേരിൽ, ആൻസി കണ്ണച്ചാമ്പറമ്പിൽ, ജയ്മോൾ കളപ്പുരയ്ക്കൽ, ട്രീസ തക്കനാട്, ജെസി കുളങ്ങര എന്നിവരാണ്. ഡയറക്ഷൻ, സംവിധാനം, പ്രൊഡ്യൂസർ, അഭിനയം റോസിലി കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ. എല്ലാത്തിനും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് റോസിലി കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ. കണ്ടാലും ആസ്വദിച്ചാലും. നന്ദി, നമസ്കാരം.
വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. സ്വർഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരാക്കാൻ പുറപ്പെട്ട 10 കന്യകമാർക്ക് സദൃശ്യം. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ആരാണ് ഈ 10 കന്യകമാർ? അതാ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ. കയ്യിൽ വിളക്കുകളുമേന്തി മണവാളനെ എതിരേൽക്കാൻ വന്ന കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിമാരാണവർ. സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ, സ്തുതികളിലുന്നതനേ, നാഥൻ നാൾ തോറും ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് പാടുക നീ എന്നും മനമേ, പാടുക നീ എന്നും മനമേ. സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ. യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ ആരാധന. I love you Jesus, I praise you Jesus, thank you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, thank you Jesus. ഈ കർത്താവായ മണവാളൻ ഇന്ന് വരും നാളെ വരുന്നൊക്കെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ കേൾക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നും വരുന്നത്. എനിക്കാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഫേസ്ബുക്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിലെ വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും കയറി വെളുപ്പിനെ 3 മണിയായി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാം. എടി മോളി, കർത്താവെങ്ങാനും വന്നാലേ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഓടി. ഓ, എൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ ഹോളി കമ്മ്യൂണിന് വന്ന കുറേ പേരെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഓ, കുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ മടുത്തു. അത് കാരണം ഞാനും ശരിക്കും ഉറങ്ങിയില്ല. എന്നാൽ ഞാനും ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പോവാ. എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കണം കർത്താവ് വരുമ്പോൾ. ഓ, ഇന്നലെ ഒരു നേഴ്സ് സിക്ക് വിളിച്ച കാരണം 6 പേഷ്യൻ്റ് പകരം 8 പേഷ്യൻ്റിനെയാണ് കിട്ടിയത്. ഞാനും ഭയങ്കര ടയേർഡാണ്. സിസ്റ്റർ മീര, സേവ്യറമ്മേ, മണവാളനെങ്ങാനും വന്നാൽ എന്നെയും കൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ കാര്യവും സെയിമാ. ഓ, ഈ ലേമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പം എൻ്റെയും ട്രീസാട് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും അവർ ലേമിസ്ട്രിയെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ. നേരാണോ വാ? ഓ, ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പം എനിക്ക് വൈകിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടേ ഞാനും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുവാണേ. ഞാനും ഭയങ്കര ടയേർഡാണ്. വീട്ടിലാണ് 2 പട്ടിയുണ്ട്. ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എലിയെ കണ്ടാൽ മതി, അതുങ്ങൾ കിടന്ന് കുരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ എൻ്റെ ഉറക്കവും പോകും. പോരാത്തതിന് ഫുൾ ടൈം ജോലി, ഗസ്റ്റ്, ഓ എല്ലാം കൂടി ഇസ് ടു മച്ച്. അത് കാരണം ഞാനും ഒരു ചെറിയ നാപ്പ് എടുക്കാൻ പോകുവാണേ. മണവാളൻ എങ്ങാനും വന്നാൽ എന്നെയും കൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കണേ. അവരുറങ്ങിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് ഉണർന്നിരുന്ന് മണവാളൻ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ബൈബിൾ വായിച്ചും സ്തുതിച്ചോണ്ടും ഇരിക്കാം. യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന. I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. ഇതാ മണവാളൻ എഴുന്നള്ളുന്നു, ഇതാ മണവാളൻ എഴുന്നള്ളുന്നു. അയ്യോ, എന്തോ ഒച്ച കേട്ടല്ലോ. മണവാളൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും എണീക്കൂ, പെട്ടെന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കൂ. അയ്യോ, എൻ്റെ വിളക്ക് കത്തുന്നില്ല. എടി, എൻ്റെയും കത്തുന്നില്ല. എണ്ണ തീർന്നെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങൾക്ക് ശകല എണ്ണ തരാമോ? സോറി, നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും കൂടെയുള്ള എണ്ണ തികയില്ല. നിങ്ങൾ അടുത്ത കടയിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വാടി. നമുക്ക് ആ സെയിന്റ് ക്ലോഡിന്റെ കോർണറിലുള്ള വാവായി പോയി പെട്ടെന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിയിട്ട് വരാം.
ഓ, ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ എണ്ണയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ്. ശരിയാ, നമുക്ക് വാൾമാർട്ടിൽ പോയി വാങ്ങാം. അവിടെയാവുമ്പോൾ സെയിൽ കാണും. പകുതി വില കൊടുത്താൽ മതി. വാൾമാർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അകലെയല്ലേ? അന്നേരം മണവാളം വന്നാലോ? വാ, നമുക്കേ ആലോചിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല. പെട്ടെന്ന് വാവേ പോയി മേടിച്ചിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ 5 പേരും എൻ്റെ വരവിനായി വിളക്കിൽ എണ്ണയും കരുതി കാത്തിരിക്കുന്നു. പിതാവിനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ, ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മണവറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അയ്യോ, എല്ലാരും പോയോ? കാണുന്നില്ലല്ലോ. കർത്താവ് അടുത്തുകാരെ കഥ കളിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? ഞാനൊന്ന് മുട്ടി നോക്കട്ടെ. ഞാൻ മുട്ടിയാൽ കർത്താവ് തുറക്കാതിരിക്കില്ല. ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയല്ലേ. കർത്താവ്, കർത്താവ്, ഇത് നിന്റെ മണവാട്ടി സിസ്റ്റർ സാൻഡ്രയാണ്. ഒന്ന് കതക് തുറന്നേ. നീ എൻ്റെ മണവാട്ടിയാണേലും ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നീ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ആയതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ അറിയില്ല. അയ്യോ, എൻ്റെ കർത്താവ്, നിനക്കറിയാലോ, മഠത്തിൻ്റെ മോർഗേജ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫ്ലോറിഡ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫുൾ ടൈം ജോലിയാണ്. ഇന്നലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടുത്ത വന്നത്. അതുകൊണ്ട് എണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ മകളെ, നിന്നെപ്പോലെ തന്നെയല്ലേ സിസ്റ്റർ മീരയും സേവർമ്മയും? അവർ എന്നെല്ലാം കരുതി നേരത്തെ തന്നെ എൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരുന്നല്ലോ. എൻ്റെ കർത്താവെ, സിസ്റ്റർ മീര ടീച്ചറല്ലേ. സേവ്യർ അമ്മയ്ക്കാണ് വേറെ ഒരു പണിയുമില്ല. അവർക്കിഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. നേരത്തെ എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ. എനിക്കതുപോലെയാണോ? ഞാനൊരു നേഴ്സല്ലേ. നേഴ്സുമാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് നിനക്കറിയില്ലേ? അതൊന്നും ഒരു കാരണമല്ല മകളെ. എനിക്കായി സമയം മാറ്റിവെക്കാത്ത നിനക്കായി വാതിൽ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓ, എന്നാലും ഇത് വലിയ ചതിയായിപ്പോയി. സിസ്റ്റർ മേരിയും സേവ്യറമ്മയും അകത്ത്, ഞാൻ പുറത്ത്. ഇനി ഞാനൊന്ന് മുട്ടി നോക്കട്ടെ. കർത്താവ് എന്നാണേലും വാതിൽ തുറക്കാതിരിക്കില്ല. കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഇത് ഒടിമുഴങ്ങാലെ മോളിയ. ഒന്ന് വാതിൽ തുറന്നേ. ഏത് മോണി? നിന്നെ ഞാൻ അറിയില്ലല്ലോ. അയ്യോ കർത്താവേ, അങ്ങനെ പറയല്ലേ. ഞാനല്ലേ പള്ളിയിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കുക്കിങ്ങിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ. എന്തോരം പാടുപെട്ടാ ഞാനതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സഹകരണവും ഇല്ല. അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം മോളി. നിന്റെ ചിക്കൻ കറിയുടെ മണം അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ വരെ എത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ സെയിലുള്ളപ്പോൾ മാത്രം എണ്ണ വാങ്ങി വെക്കാറുള്ള നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അല്പം പോലും മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ നിന്നെയും ഞാൻ അറിയില്ല. എന്നാലും എൻ്റെ കർത്താവേ. അടുത്തത് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാനേ ലേ മിനിസ്ട്രിയുടെ സെക്രട്ടറി മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത ആളും ഒക്കെ ആയത് കാരണം മാതാവിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വെച്ച് എന്നെ അകത്ത് കയറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഇത് ഞാനാ, ലേ മിനിസ്ട്രിയുടെ സെക്രട്ടറി ഷൈനി തെക്കേതി. ഒന്ന് കഥവ് തുറന്നേ. മോളെ ഷൈനി, പല മനുഷ്യരും എൻ്റെ പേരിലുണ്ട്.
പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലേ മിനിസ്ട്രിയെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത്. അതെന്താണ് ഷൈനി മോളെ? എൻ്റെ കർത്താവ്, അതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ മേല. ഞാനും പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതേ പോരാത്തതിന് ഞാൻ ലീജൻ ഓഫ് മേരിയിലെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പറും കൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾ നേരമില്ലാത്ത നേരം ഉണ്ടാക്കി കുറേ ലേഡീസ് കൂടി നിന്റെ അമ്മയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അനുഗ്രഹത്തിനുമായി എന്നേറെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അതുതന്നെ കാരണം ഈശോയുടെ അമ്മയെ ഓർത്തെങ്കിലും ഒന്ന് കതക് തുറക്കണമേ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ റെക്കമെൻഡേഷന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കും എൻ്റെ അപ്പൻ ജോസഫിനും പിതാവായ ദൈവത്തിനും വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താറില്ല. ആയതിനാൽ നിന്നെയും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ഓ, മാതാവിൻ്റെ സൈഡ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. കർത്താവ് കതക് തുറക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഈശോ എന്നാണേലും അകത്ത് കയറ്റും. ഞാനേ ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും ഒക്കെ ഡീല് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഈശോയെ ഈശോയെ ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ സ്തുതി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താ മകളെ? ഈശോയെ, ഇത് ഞാനാ, ഡേയ്സി ചക്കുങ്കൽ. ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ്റെ കാലം മുതൽ മേലേടത്തച്ഛൻ്റെ പള്ളിയിലെ നിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ? ഒന്ന് കതക് തുറന്നേ. മേലേടത്തച്ഛൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനല്ലേ? അങ്ങനെ ഒന്നും വെറുതെ വിട്ടേക്കും. ലോലഹൃദയനായ എൻ്റെ പൊന്നു മകനാണ്. മകളെ, ഡൊമിനിക് അച്ഛനെയും എനിക്കറിയാം. അവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ. ബലിയേക്കാൾ കരുണയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവൻ, എൻ്റെ മനസ്സറിയുന്നവൻ. ടാമ്പയിലാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും പള്ളിയുടെയും ഇടയിൽ കിടന്ന് അവൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇമെയിലും ലൈവും ഹൃദയത്തിന് താങ്ങുവാനുള്ള ശക്തിയില്ലാത്തതിനാൽ എൻ്റെ ഇടപെടലോടെ ഞാൻ അവനെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. നാട്ടിൽ എയ്ച്ചോം പള്ളിയിലും വയനാട്ടിൽ പോയി പാട്ടുവാ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അനാഥാലയത്തിലും ഒക്കെയായി അവൻ അല്പമൊന്ന് മനസ്സ് തണുപ്പിക്കട്ടെ. പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം മോളെ ഡേയ്സി, നീ എൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. എൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിച്ച ശേഷം അവർ എന്തൊക്കെ വികൃതികളാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്. ആയതിനാൽ അവരെയും നിന്നെയും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല മോളെ. എന്നാലും എൻ്റെ കർത്താവേ, ഇനി അവസാനമായി ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഞാനൊരു ജ്ഞാനായക്കാരിയല്ലേ? ആയത് കാരണം കർത്താവ് കതക് തുറക്കും. കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഒന്ന് കതക് തുറന്നേ. ഇച്ചിരി എണ്ണ കുറഞ്ഞു പോയെന്നും പറഞ്ഞ് നീ പിണങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ? ദേ ഓടിപ്പോയി ഞങ്ങള് വിളക്ക് നിറച്ചു എണ്ണയായിട്ടാ വന്നത്. നീ ഒന്ന് കതക് തുറന്നേ. നിന്നെയും ഞാൻ അറിയില്ല. അയ്യോ, എന്നെ അറിയത്തില്ലെന്നോ? എന്നെ ഇവിടെ എല്ലാരും അറിയും. ഇത് കാഞ്ഞിരത്തകര റോസലിയ. ഞാനേ ഉയർന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സൽക്കാരപ്രിയയായ ശുദ്ധരക്തമുള്ള ജ്ഞാനായക്കാരിയല്ലേ? ജനിച്ചതും ജ്ഞായില്, വളർന്നതും ജ്ഞായില്, കെട്ടാൻ പോകുന്നതും ജ്ഞായിന്ന. കർത്താവേ, അത് കാരണം ഈ ജ്ഞാനായി എന്ന പരിഗണന വെച്ച് ആ കഥ ഒന്ന് തോന്നേ. ആരായി ജ്ഞാനായക്കാർ? എനിക്കെല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ? പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾ ജ്ഞാനായക്കാർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ സൽക്കാരപ്രിയരാണെന്ന് വീമ്പിളക്കാറുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ടാണോ ഇത്രയും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ നാട്ടിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ എത്തിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന വലിയ പെരുന്നാളിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? അതിപ്പം കർത്താവേ, നാട്ടിലെ പോലെയാണോ ഇവിടെ?
ഡോളർ ചെലവാക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പം എല്ലാവരും പെരുമാറും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ആ ഡോളർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ കാരുണ്യം മൂലമാണ്. ആ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പെരുന്നാളിന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി അല്പം ഡോളർ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾ ജ്ഞാനായക്കാർക്ക് ഞാൻ എന്തിന് കഥകൾ തുറക്കണം? ജ്ഞാനായക്കാരിയായി ജനിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല, കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ നാണം കെടാന്ന് മാത്രം. ഞാൻ വരുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ വരവിനായി വിളക്കിൽ എണ്ണയും കരുതി കാത്തിരിക്കാത്ത 5 ബുദ്ധിശൂന്യരായ കന്യകമാരെ ഞാൻ കാണുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ വരവിനും വേണ്ടി വിളക്കിൽ എണ്ണയും കരുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച 5 ബുദ്ധിമതികളായ കന്യകമാരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മണവറയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ആകയാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ഇന്നു മുതൽ എൻ്റെ ആഗമനത്തിൻ്റെ നാളും നാഴികയും അറിയായികയാൽ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ചിത്തര സംഗീതങ്ങള ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ശക്തി സങ്കേതമാ ഉന്നതരീശനെ പാടി പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. ചിത്തര സംഗീതങ്ങള ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ശക്തി സംഗീതമാ ഉന്നതരീശനെ പാടി പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. പുറപ്പെട്ടാറേ മേലെടുത്തച്ഛനവിടെയുണ്ട്, ക്നാനായ മക്കളും അവിടെയുണ്ട്. സേവ്യറമ്മയുടെ അകാരങ്ങൾ ഈശോയ്ക്ക് സന്തോഷമായിടുന്നു. ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ പിള്ളേർക്കായി വിരാമ സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു. സിസ്റ്റർ സാൻഡ്രയെയും കാണാനില്ല, എപ്പോഴും നഴ്സമ്മ തിരക്കാണല്ലോ. തകതോ 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 CCD ജോലി ടീച്ചർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോവനയായിരുന്നു. ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാനായി കൽപ്പുര ജിമ്മിയും കൂടെയുണ്ട്. കൈക്കാരന്മാർ 4 പേരുമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ചുക്കാൻ പിടിക്കുവാനായി സെക്രട്ടറി ലുമോനും എത്തിയിരുന്നു. ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഏറ്റെടുക്കും. മെൻസ് മിനിസ്ട്രി എത്തിയിരുന്നു. ഓട്ടം തുള്ളലിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. വിമൻസ് മിനിസ്ട്രിയും പുറകിലല്ല, 10 കന്യകാമർ കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാരെയും സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സന്തോഷം ഏവർക്കും നൽകിയിരുന്നു. യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയും ബലമാണല്ലോ. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവരേറെയുണ്ട്. മേലെടുത്തച്ഛന് പ്രവർത്തിച്ചിടാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ വന്നിടണം. This was specially prepared by Teresa Second for our community.
പലതും പറയും അതുകൊണ്ടാരും പരിഭവമരുതേ. അഥവാ പരിഭവിച്ചാൽ എനിക്കൊരു ചുക്കും വരാനില്ല. ജ്ഞാനായക്കാർ എന്നൊരു കൂട്ടർ കേരള നാട്ടിൽ പണ്ടേ ഉണ്ട്. പ്രേക്ഷിതരായി കേരള നാട്ടിൽ വന്നിവരങ്ങ് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് മധ്യ കേരള നാട്ടിൽ നിന്നും ഇന്നവ പോയി ലോകം മുഴുവൻ. USA-യും UK-യുമൊക്കെ ജ്ഞാനായർക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങൾ. കാര്യം നല്ല ജനമാണെങ്കിലും ഉണ്ട് ചിലരോ മർക്കട മുഷ്ടികൾ. കാര്യമില്ലെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കും വെറുതെ അങ്ങ് ആള് കളിക്കാൻ. ഒരു കാരണവും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എൻഡോഗമിയെ കൊണ്ടൊരു തർക്കം. തൊണ്ണൂറായൊരു അമ്മച്ചിയോർത്തു എൻഡോഗമിയൊരു ചെറുകടി എന്ന്. കാപ്പി കൊടുത്തൊരു മകളോട് ചൊല്ലി വേണം വറുത്തൊരു എൻഡോഗമിയും. കാപ്പി കൊടുത്തൊരു മകളോട് ചൊല്ലി വേണം വറുത്തൊരു എൻഡോഗമിയും. നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ. എൻഡോഗമിയെ പറ്റി തന്നെ ഇമെയിലുകളുടെ പ്രളയം തന്നെ. പണിയില്ലാതെ ചീട്ട് കളിക്കും ചേട്ടന് ചെറിയൊരു പണിയും ആയി. വീട്ടിൽ നോക്കേണ്ട എൻഡോഗമിയോ പൊതുസ്ഥലത്തെ ചെണ്ട കണക്കെ. നാട്ടിൽ വിലസം ജ്ഞാനായർക്ക് പള്ളിയും മഠവും പ്രിയം തന്നെ. USA-യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രിയം പിന്നെ സായിപ്പച്ചൻ. നാടൻ അച്ഛനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് പോരാ. നാടൻ അച്ഛനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് പോരാ. നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ. കാശുണ്ടെങ്കിൽ USA-യിൽ ആളെ കിട്ടും നേതാവാകാൻ. ആമേൻ ആമേൻ അനുയായികളുടെ ആമേൻ ആമേൻ രാവും പകലും. പള്ളിയിൽ അല്പം സമയം നീണ്ടാൽ പരവേശം ഈ നേതാക്കൾക്ക്. മൈക്കെങ്ങാനും കയ്യിൽ വന്നാൽ നിർത്തില്ലവരോ 2 മണിക്കൂർ. ചില ആൾക്കാർക്ക് ലത്തീൻ പ്രേമം വീട്ടിൽ പോലും ലത്തീൻ ഭാഷ. താമ്പ പള്ളിയിൽ പോകില്ലെങ്കിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ മുമ്പിൽ കാണും. താമ്പ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ മുമ്പിൽ കാണും.
നാരായണ ഭജ നാരായണ ഭജ നാരായണ ഭജ നാരായണ ഭജ. മേലേടത്തെ മാത്യു സച്ചൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് തലമുടി പോയി. ഓർലാൻഡോയും താമ്പയും അങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്നും സർക്കിട്ടാണ്. സേവ്യർ അമ്മ പുഞ്ചിരി അമ്മ ചിക്കാഗോയെ സ്വപ്നം കാണും. താമ്പക്കാരുടെ ഹൃദയം കണ്ടാൽ അമ്മ പറയും ചിക്കാഗോയ. പറഞ്ഞാൽ തീരും പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ജ്ഞാനായക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ. ഒത്തൊരുമിക്കാം സ്നേഹം പകരാം ഒരുമയിലിന്ന് മുന്നേറിടാം. ഒത്തൊരുമിക്കാം സ്നേഹം പകരാം ഒരുമയിലിന്ന് മുന്നേറിടാം. നാരായണ ഭജ നാരായണ ഭജ നാരായണ ഭജ നാരായണ ഭജ നാരായണ ഭജ നാരായണ ഭജ നാരായണ ഭജ.
Up next, we have a dance for... എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ എല്ലാരും അറിവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവനെടുക്കും പൊറുകമാണോടെ അവനടിയുന്നു മുൾമുടി അവൻ പകരുന്നു പുഞ്ചിരി ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു സമാധിയക്കാരൻ തിരിഞ്ഞു വന്നുവല്ലോ ഇനി അഭയമെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക എന്നെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ എല്ലാരും അറിവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവനെടുക്കും പൊറുകമാണോടെ അവനടിയുന്നു മുൾമുടി അവൻ പകരുന്നു പുഞ്ചിരി ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു സമരിയക്കാരൻ തിരിഞ്ഞു വന്നുവല്ലോ ഇനി അഭയമെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ എല്ലാരും അറിവിൻ ഈ ഞാറ്റുവേല പാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രീയേശു ഈ കാട്ടുമുല്ല പൂവിലുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നേശു ഈ ഞാറ്റുവേല പാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രീയേശു ഈ കാട്ടുമുല്ല പൂവിലുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നേശു അഞ്ചപ്പം അയ്യങ്ങൾ കണ്ണവനെടിയതും കാനായിൽ കല്യാണത്തിനു വീഞ്ഞൊടുക്കിയതും അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരങ്ങൾ കണ്ണവനെടിയതും കാനായിൽ കല്യാണത്തിനു വീഞ്ഞൊടുക്കിയതും ഗുരുവല്ലേ ഗുരുവയല്ലേ കുരിശേരുമ്പോൾ ചെയ്തതും കാലമല്ലേ പുതിയും കരുണയാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുന്നത് ഇനി മണിക്കുവോളം അഭയമേകാൻ കുരിശുപുത്രമതി എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ എല്ലാരും വരുവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവനെടുക്കും പൊറുകമാണോടെ അവനടിയുന്നു മുൾമുടി അവൻ പകരുന്നു പുഞ്ചിരി ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു സമരിയാക്കാരൻ തീർന്നു വന്നുവല്ലോ ഇനി അഭയമെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ എല്ലാരും വരുവിൻ Once upon a time, a dad, mom, and a daughter were all at their breakfast table having a conversation. The daughter is a CCD festival coordinator. On the morning of May 19, 2019, she was sharing with her parents about what will be happening for the CCD festival. Mole, how's it going? I hear the CCD festival is coming up soon. Hey Dad, it's going well. Yeah, so our CCD festival will be happening this afternoon. All of our teachers, students, and coordinators have been working so diligently for the success of this program. We are really excited to see how everything turns out today. Well, can you give me and Mom a brief rundown about the program you guys have planned for this year? Yeah, of course, Dad. So first and foremost, we will be having the Green Team performing a skit on the Old Testament story of Abraham and Sarah. Mom and Dad, as I give you both a rundown of our CCD festival, imagine you guys are sitting at the front of the community center watching our program. Here we go. In the land of Canaan, there lived a man named Abraham. He lived with his wife Sarai. They were childless. One day, the Lord came to talk to Abraham. Abraham, get out of your country and out of your father's house and go to the land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you always, and I will make you a great person. You will be always be blessed. Then God disappeared. The next morning,
Please turn off the stage lights. Thank you. Listen, I had a dream last night. Abraham briefed her about his dream. So please, pack up all of our belongings and we will go to a new land. Abraham packed up all his belongings, took Sarai his wife, his brother's son, all of his servants, and all of his cattle, and left for a new land. Abraham and his family traveled a long way, passing through towns and villages. When they reached the plain of Moreh, the Lord appeared to Abraham again and said, I will give this land to your children. But, my Lord, I don't have any children. Look now toward heaven and tell the stars if you are able to number them, so your seed will be. Abraham did not really know what the Lord meant because he had no children of his own, but he trusted the Lord. Oh Lord, I believe in you. Abraham believed the Lord, and the Lord counted to him for righteousness. Now Sarai, Abraham's wife, did not have any children. Sarai called her maid, Hagar. Tell me, what for I was called? I have a request. Please tell me. You be Abraham's wife and give birth to his child. Hagar accepted to be Abraham's wife. But as soon as Hagar became a wife, she did not respect Sarai anymore. She is not respecting anymore. I am very much upset with Hagar. One day, when Sarai called Hagar, I will not listen to your words anymore. I will not act according to your words. Hagar was disobeying her. I don't like to be a servant anymore. I will leave this place. So Hagar ran away into the desert. In the desert, Hagar was sitting next to the fountain of water. Then the angel of the Lord appeared. Sarah's servant, where are you going? I ran away from Sarai. Go back to Sarah. You are going to bear a son. You will name him Isaac. As per angel's word, Hagar returned back to Sarai. Months passed by, and Hagar had a son when Abraham was 86 years old. I'm happy that I have a son. I shall christen him as Ismail. Years passed quickly, and before long, Abraham was 99 years old. The Lord appeared to Abraham again, like so many times before. I am Almighty God. I have promised that you will be father of many nations. From now on, you will be called Abraham, and your wife Sarai will be called Sarah. I will bless her with a son. You're going to give us a child? That's impossible. I am 100 years old and my wife Sarah is 90 years old. Is it possible? Sarah, your wife, will have a son, and you will call him Isaac. I will make an agreement with him, and I will bless him with a lot of land. As for your other son, Ismail, I will bless him too, and from him will come 12 great princes, but my agreement will be with Isaac. Abraham was sitting at the door of his tent a few days later. It was in the middle of the day and the sun was very hot. He looked up and noticed that 3 men were standing next to him, and he knew they were messengers of the Lord. Please come in. I will get you some bread and food to eat. Where is your wife Sarah? She is inside our tent. Next year I will visit you the same time. Then Sarah will give birth to a boy. Sarah was inside, heard what they had said,
and she started to laugh. I'm too old. How can I give birth to a child? Why do you laugh, Sarah? You think God did it without knowing? As for the Lord, Sarah will give birth. We will take leave. Thank you. Months rolled by, and Sarah had a son. Sarah, we will name him Isaac. What do you say? It's a miracle. Lord is great. At this age, we have got a child. Let us pray and say thanks to our Lord. I laughed at God so that everyone laughed along with me. Nobody would have expected that I will give birth to your child. It is one of the most amazing miracles God ever did. If God promises something, definitely He will do it. Nothing is too hard for the Lord.
So that's basically our idea for the green team performance. What do you think? Wow, that's pretty awesome. Abraham and Sarah will look pretty good for their age. I agree. So for the blue team, they will be doing a performance that includes a skit based on the parable of the prodigal son, but with a modern twist. I've provided you with everything and more, and I have never seen you happier. Oh, yes, Dad. You've constantly been providing me with the best. But recently, I was just thinking, and was wondering if you could give me the share of my inheritance today. Are you sure you want it so soon, son? I think it would be best if you wait. But if that's really what you want, and you think that you can lead a life of your own, so be it. Yes, Dad. I've really thought this decision out. Now that I have all the money I need, I don't really need to be home anymore. Maybe I can start living a life of my own. Do at this point. I've ran out of money and hit rock bottom in my life. Maybe I'll put an end to all of this by taking my life. Or maybe I can go back to my father and maybe he'll hear me out and understand my situation. My son! My son! How long has it been since I've seen you? I've missed you so dearly. Father, forgive me, for I've sinned against you. My son, I could not have been happier just to know that you are alive and well. We must celebrate your return. Father, what's this all about? I've been with you all this time, yet you've never thrown me a celebration. This is completely unfair. Son, what was lost has been found. Everything that I have is already yours.
love the modern day take on the performance. I never thought about the parable of the prodigal son like that, but I was able to look at the parable through a different perspective. Oh, absolutely. It honestly blows my mind how so many of the stories from the Bible really can be applied to our world today. While speaking of biblical stories, the last performance will be about the resurrection of our Lord by the Red Team. കാൽവരിക്കുന്നിൽ
chills thinking about that performance because Easter Sunday was just a few weeks ago. I really think it'll turn out awesome as it will bring the season of Easter to life when watching a live skit. Oh yes, I couldn't agree with you more on that. More than, I have to say, Mom and I are very impressed with the ideas you guys came up with for the performances. I am not even really sure which performance was the best because all of them were equally so fantastic. Yeah, I agree, Dad. I definitely do think all of the hard work paid off. Last but not least, we have planned a surprise for the grand finale for our CCD festival. But I think it would be best if you guys actually see it for yourselves. What do you say? I think that's a great idea. Let's go. And second place is Amika Kandarapalli. First prize goes to Mia Pundamattathil. Second prize goes to Marisa Mudikunel. Outstanding achievement and a perfect attendance. Both of it goes to Anne-Marie Abraham. Anne-Marie.
to Dylan Mudiyakune. Second place, Shreya Kalaparu. Okay, second grade, first prize goes to Isaac Puduparambil. Isaac Puduparambil. Second prize goes to Jasmine Vataparambil. Jasmine Vataparambil. And perfect attendance goes to Hazel Kumbakil, Isaac Puduparambil, George Purikunel, Sam Tachugunel. Third grade, first place goes to Sarita Pudiyagunel, and second place goes to Jace Margavitil. An outstanding and perfect, outstanding achievement goes to Angelina Abraham. Perfect attendance goes to Elizabeth Kaimario and Jace Margavito. Fourth grade, first prize goes to Jacob Puduparambil. Second prize goes to Jevin Parembalil. Achievement award goes to Julia Pullapallil, Abraham Lucas Kundamattakal, Ethan Kallikal, and Saraya Vatadikunel. Fourth grade, perfect attendance goes to Stephen Vetugalil, Jacob Puduparambil, and Ananya Jibin Palakatharthal. Fifth grade, first place goes to Kezia Karaturuto and Sion Kaliko. Perfect attendance goes to Alina Odimario, Sion Kaliko, Mariam Kaimario, Crystal Puduparambil.
Sanita Puvathingal. Second prize goes to Steffi John Vachugunel. Perfect attendance goes to Justin Kariparambal, Matthew Vanjipura, Matthew Vettugalil, Jins Parater, Maria Marvancheril, Steffi Tachugunnel, Sanita Puvathingal, Christy Sunny. Seventh grade, first place goes to Marissa Arimekanara, and second place goes to Misha Cheruvil. Perfect attendance, Marissa Benny, Melissa Akukutara, Tijo Kadavil, Chris Puthuparambil, Jocelyn Mushari Parambil, Sylvain Pudivulel. Prize goes to Mahita Tekekutu. Second prize goes to Abraham Paiturute. Perfect attendance goes to Kripa Puduparambil, Mahita Tekekutu, Lance Margavital. Ninth grade, first place goes to Sherna Kalikil. Second place, Agnes Tommy. First place goes to Janet Putara. Second place, Nitya Puriyakundal. Our next award is altar servers. There's 3 altar servers that always been dedicated, always coming, not only just on Sundays, but every day, always giving their time and effort. And so we're proud to have 3 youth here that has given so much. So we have 3 names we'd like to give, and we'd like to recognize them today. So the prize goes to Sabine Puvathingal, Sanita Puvathingal, and Alina Odimurangil. And finally, we have rest of the Outstanding Achievement Awards we're going to be giving out. Stephen Thomas, Janet Putra,
Nitya Chumar, 11th grade. 9th grade, Alita. Christy. Angel. Ria. 7th grade, Jacob Techchel. Sona Karitara. 6th grade, Anjana Puto. 6th grade, Maria Sajim Marvancheru. 6th grade, Alvin Kotumgal. 6th grade, John Stephen Kirakanadi. 6th grade, Meghna Thomas Pradi. എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. വളരെ അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും അവരുടെ സമയമൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന് അവരെ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു. CCD ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അവരുടെ വിലയേറിയ സമയം ഇത് പ്രാക്ടീസിനും ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി. അതുപോലെ കൂടാര യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ നമ്മുടെ ഈ പാരിഷ് ഡേ പരിപാടിക്കായി നൽകിയ KCCF എക്സിക്യൂട്ടീവിനും ബിൽഡിംഗ് ബോർഡിനും ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു.